सब्सक्राइब करंतु ओडिया नॉलेज आर चैनल को एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा द्वारा आपण एही बळी एजुकेशनल वीडियो सर्वप्रथमे पाई परिबे। पिला माने गत क्लास रे एई पर्यंत आमे पढ़िथिले जे राशि राशि शाळतर मध्यरे तटिनी बेष्टित भंजकीर्ति किरीटिनी मोर जन्मभूमि मो आखि आगे भासी जाए किंतु तार कोल को फेरी जीवा पई मोर साहस हुए नाही। ए पर्यंत गत क्लास रे आम पढ़िथिले जन्मभूमि प्रबंधर प्रथम पाराटी ता परवर्ती पारारु आमे आजी पाठ पढ़िबा आरंभ करिबा। काहींकि तांकर साहस नाही जन्मभूमि के फेरी जीवा पई एक कथा गत क्लास रे कहिथिली तो आजी पुणे आउ टिके कहि दउची जे तांकर फेरी जीवार साहस नाही जो कहउचंती माने निजे गोटे उच्च स्तर उच्च मानर जीवन यापन करुछंती गाँवली जीवन ठारू दूरे रही सी जिते बेले सहरी सभ्यता भितरे निज जीवन को दैनंदिन जीवन को चर्चा करुछंती बंचिचंती तो ये टिके उच्च कोटीर उच्च स्तर जीवन यापन करुछंती तो गाँ को गले हुए तो तांकर कोनोसी असुविधा भी हेई पारे ए दृष्टि मध्य जीवा पई से साहस करू नाहंती। हौ तापरठु हम पढ़िबा से कहिले यह व्यक्तिगत समस्या नुहे यह समग्र शिक्षित समाजर समस्या। ये जो गाँ को फेरी न जीवार जो इच्छा फेरी जीवाकू जो इच्छा नहीं कृष्णचंद्र पाणिग्राही प्राबंधिक कहते यहाँ केवल मोर समस्या नुहे मोर व्यक्तिगत समस्या नुहे एटा समग्र शिक्षित समाजर समस्या। जो माने आज शिक्षित होइकरी जन्मभूमि रे जन्म होइकरी खाई पी निज शरीर को वृद्धि करी जिते पाठशाठ दी अक्षर पढ़ी बाहर सी रहिले चाकरी बाकरी कले सहरी सभ्यतार निजको हजाई देले सेतेबेले समस्तंकर एटा समस्या। गाँ को फेरी जीवा पई कहार भी आउ इच्छा हो नाही गाँवली जीवन भितर निजको एडजस्ट करिवा पई आउ कहारी इच्छा नाही समस्ते सहराभिमुखी हो जाई छंती। तो एटा मोर निजर केवल नुहे एटा हो समग्र शिक्षित समाजर वर्तमान समस्या। तापरे कहूछ धर्मांतर ग्रहण कला परे बहु धर्मांतर दीक्षित व्यक्ति जेपरी धर्म पाखरे समस्त मानविकता को उत्सर्ग करी सेमानक नाम पदवी भाषा आहार व्यवहार वेशभूषा इत्यादि बदलाई दियंती और शेष बल को जातीयता भूली जेपरी निज जन्मभूमि को सुद्धा अस्वीकार करती ठीक सेहीपरि संख्यातीत शिक्षित व्यक्ति प्रचलित शिक्षा पाखरे सेमानक समस्त मानविकता को उत्सर्ग करी शेष बेलू निजर जन्मभूमि को सुद्धा पासुरी पकांती। प्राबंधिक कहउचंती जेमिति धर्मांतर ग्रहण कला परे धर्मांतर आमे जो मानक पिले धर्म बोली कहूचे हिंदू धर्म मुसलमान धर्म ख्रिस्टियान धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म जेते सबु धर्म जेमिति धर्मांतर ग्रहण कला परे जड़े हिंदू मुसलमान मनकर हो गले बा जड़े ख्रिस्टियान हो गले हेला परे कौन हुए ना जिते धर्मांतर ग्रहण कला परे गोटे धर्मरु अंतर हो सी आउ गोटे धर्म को जिते ग्रहण कले धर्मांतर दीक्षित व्यक्ति जो व्यक्ति आउ गोटे धर्मरु आउ गोटे धर्म को ग्रहण कला से व्यक्ति जेपरी धर्म पाखरे समस्त मानविकता को उत्सर्ग कर दिए जो नूतन नुआ धर्मटा ग्रहण कला पुराना धर्मर समस्त जिनिस को नाम को सबू समस्त को से त्याग कर दिए उत्सर्ग कर दिए माने तार नाटा बदली जाए तार टाइटल बदली जाए कारण संप्रदाय अनुसार तांकर नाम आपण देखुथिबे पिला माने तुम माने देखुथिबो जे आमे जेतले हिंदू लोकंकर गोटे ना दिया जाय शंकर कि शिव विष्णु ब्रह्मा गणेश सरस्वती ए भली गोटे सुंदर सुंदर ना गोटे अनिरुद्ध प्रद्युम्न आम पुराण पृष्ठारे जो सबु नार गोटे गोटे महत्व रही गुरुत्व रही नामर अर्थ रही नामटी दि जाए ये जे से नामटा को से केमिति सार्थक करिवो जनक ना दयानिधि ता हृदय केमिति दया भाव आसीबो तो एटा आम हिंदू संस्कृति रे एई भली नाम गुड़िक दिया जाए। तेबे अन्य संप्रदायर तमे माने देखिथिबो तांको ना केमितिया आमे इतिहास रु पढ़ीचे जलालुद्दीन औरंगजेब ये सब नामर मध्य परिवर्तन हो जाए। तो एठी कौन हुए जिते नूतन धर्म जड़े ग्रहण करे से धर्म रे जो भली नाम दि जाउथिवो से धर्म रे जो भली पदवी
ଆମର ଯେମିତି ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ମୌଲବୀ କି କାଜୀ, ଏମିତି ସବୁ ପଦବୀ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, ଭାଷା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଆହାର, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ସବୁ ଆହାରର ପ୍ରକରଣ ଅଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଜଣେ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଆହାର ବି ବଦଳିଯାଏ, ବ୍ୟବହାର ବି ବଦଳିଯାଏ। ଅନ୍ନ ତିଆରି କରେ ମନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାର ବ୍ୟବହାରଟା ସେଇଭଳି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ବି ବଦଳିଯାଏ। ବେଶଭୂଷା, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମର କ'ଣ ପୋଷାକ ଥିଲା, ପରିଚ୍ଛଦ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯେଉଁ ବେଶ ପୋଷାକ ସିଏ ସେଇଠି ତାହା ପିନ୍ଧୁଛି। ଲେଖକଙ୍କ କହିବା ମତ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମଣିଷର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବଦଳିଯାଏ, ନାମ ବଦଳିଯାଏ, ପଦବୀ, ଭାଷା, ଆହାର, ବ୍ୟବହାର, ବେଶଭୂଷା ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ଜାତୀୟତା ଭୁଲି ବି ଯାଆନ୍ତି। ଜାତୀୟତାକୁ ଆମର ଯେମିତି ଜାତୀୟତା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାସନାଲିଟି, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଭାରତୀୟ, এই ଜାତୀୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ କୁଳାଚାର ଥିଲା, ବଂଶର କୂଳର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଚାର ବିଚାର, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭୁଲିଯାଏ। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭୁଲି ଯାଏ, ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଧର୍ମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ବୋଲି ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଧା ଆସେ, ତାର ବିବେକ କହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଇଯାଏ, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସହରରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଏଇ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ଲୋକ ଭଳି ଏ ଆଜିକାଲିର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା ନ କଲେ ମଣିଷ ସଂସାର ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନିହାତି ଦରକାର। ଜଣେ ଆଜି ଆମେ ଅ ଆ ଘୋଷିଥିଲେ ବୋଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହିକି ପଢ଼ିପାରିଲେ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିର ଭାଷା, ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ତ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ହେଲା ହିନ୍ଦୀ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ନିହାତି ଦରକାର, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ପରେ ମାନବିକତାକୁ ଭୁଲିଯିବା, ନୈତିକତାକୁ ଭୁଲିଯିବା, ମାଆକୁ ମା କହିବାନି, ବାପାକୁ ବାପା କହିବାନି। ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କର ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ହେଇଗଲି, ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପାଳିତ ହେଇ ତାଙ୍କ ଅବଦାନରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଛି। ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଲା ପରେ ମୋ ବାପାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି? ଏଇଟା ତ ହେଇଯିବ ମହାପାପ, କୃତଜ୍ଞତା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଆଜି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଲୋକ ତାର ପୂର୍ବ ଧର୍ମକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ତାର କୁଳାଚାର, ତାର ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ତାର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯେମିତି ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। এই ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଲେ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଲେ, ହଜାର ଲୋକ ତାକୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ସେ ଅହଙ୍କାରରେ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ମଣିଷ ପଣିଆ ଯେଉଁଟା ନୀତି ନୈତିକ କଥା ଯେଉଁ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେ ନୀତିକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ମାନବିକତାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ପିଲାମାନେ ଚପଲ ଦୋକାନରେ ଚପଲ ମିଳେ ବୋଲି ତାକୁ ଚପଲ ଦୋକାନ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଫୁଲ ମିଳେ ତାକୁ ପୁଷ୍ପ ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଡାଲି ଚାଉଳ ମିଳେ ସେଟା ରାସନ ଦୋକାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁଠି ବହି ମିଳେ ସେଟାକୁ ପୁସ୍ତକ ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯାହା ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି ତାକୁ ମଣିଷ କୁହାଯିବ, ଯାହା ପାଖରେ ମାନବିକତା ଅଛି ତାକୁ ମାନବ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ମଣିଷ ଯଦି ମାନବିକତାକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ତା ଭିତରେ ଦୟା ନଥାଏ, ତା ଭିତରେ କୃପା ନଥାଏ, ତା ଭିତରେ କରୁଣା ନଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତା ନଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ମଣିଷ କୁହାଯିବନି, ସେ ପଶୁ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ
लेखक कहउचंती शिक्षित समाजर लोक माने उच्च शिक्षित होई प्रतिष्ठा पाई एबे सेही भली हेई जाइछंती जन्मभूमि को सुधा पासुरी पकाउचंती कवि लेखक एटा लिखिचंती माने तांको जन्मभूमि प्रति ममता अछि बोली एटा से लिखिचंती किंतु शिक्षित समाज को देखिकिरी सामग्रिक क्षेत्र रे समस्त शिक्षित लोक मानक क्षेत्र रे एई घटनाटा घटुछि बोली तांको हृदय भितर गोटे आंदोलन सृष्टि हेछि से गोटे दुख प्रकाश करूचंती जो जन्मभूमि जन्म होई मु एडे बड़ मनीष हेली जन्मभूमि को समस्ते भूली जाउचंती एथिपाई से दुख प्रकाश करी ए प्रबंधटी को रचना करिचंती ए समाज को किछि शिक्षा दबा पाई तो तापर से कहउचंती शिक्षा समापन संगे संगे सेमानकर एक प्रकार पुनर्जन्म घटी जाए ए शिक्षित समाज रे जो माने शिक्षा लाभ करूचंती उच्च शिक्षा लाभ करूचंती तांको शिक्षा समापन संगे संगे माने तांको पाठ पढ़ा सरू सरू सेमानकर एक प्रकार पुनर्जन्म घटी जाए जेतेले शिक्षित होई से गोटे सर्टिफिकेट हासिल करंती जीवनर लक्ष्य भी पूर्ण हेई न थाए माने चाकरी बाकरी पाई न थांती किंतु जेतेले शिक्षाटा सरी जाए से एते पाठ पढ़िचंती बोली जो तांको भितर गोटे अहंकार सृष्टि हुए तेणु पाठ पढ़ा सरू सरू सेमानकर पुनर्जन्म हेई जाए आउ प्रकार से ही जानती कहा निजको उच्च मन करी अन्य मानक न्यून मन करती तांको भितर समानता आसे नाही तेणु सेमानकर पुनर्जन्म घटी जाए पल्लीग्राम को फेरी जाई जीविकार्जन करिवा दूरे थाउ सेठारे किछि काल अवस्थान करिवा मध्य संभवपर हुए नाही जेतेबेले सहर रे गाँव रे किछि शिक्षा लाभ करी प्राथमिक स्तर रे उच्च शिक्षा लाभ करने जो सहर को सी आसी जाती सहरर चालीचलन सहरर रंगढंग सहरर परिवेश परिस्थिति सांगे सी जो निजक सामिल कर दियंती तांको मनोवृत्तिटा एमिति हो जाए जे पाठ पढ़ी सारिला परे मु जो गाँव पाठ पढ़ी मु जन्म होईची मो माँ जन्मभूमि रे अच्छी मोर गाँ लोक सेठी अछंती सेई मानक पई मोर किछि कर्तव्य अच्छी मु सेठी फेरी जाई मो पल्लीग्राम को मोर जीविका अर्जन करिवि एईटा तांको मन भितरे आसे नाही कहते जे पल्लीग्राम को फेरी जाई जीविका अर्जन करने दूरे थाउ सेठारे किछि काल अवस्थान करने संभवपर हुए ना शिक्षित लोक मानकर सेठी जाइकरी किछि समय कारण से सहर रे अछंती लैट्रिन जाउचंती बाथरूम रे स्नान करूछंती आउ गोटे घर भितरे निज जीवन को सी निर्वाह करूछंती साही पड़िशा क्या सहित कहार संपर्क नाही सहर रे गाँव में कौन हुए ए लोक चलीगला माने तांको शव संस्कार करने आम समस्त घर खंडे खंडे काठ जोगाड़ करवा आम समस्ते तांको प्रति गोटे सहानुभूतिशील होकर आम काम करवा सहर रे सेमिति नाही निज भाव में निजे तेणु एईटाकू से माने भल जीवन यापन बोली कहउछंती जोठी दया नाही जोठी ममता नाही जोठी परोपकार नाही अन्य प्रति किछि गोटे समवेदना जणैबा सांत्वना प्रकाश करवा एभली नाही एईटाकू ही सी उच्चतर जीवन यापन बोली भावुचंती ताकू भूलटाकू से माने ठीक बोली भावुचंती तेणु ये सहरी जीवन यापन भितर तांको जीवनटा एते एमिति से अतिक्रांत करिसंती गाँ को गले तांकर असुविधा हो जिवो से नई रे जाई पोखरी रे जाई तांको स्नान करने को पड़ो सेठी बाथरूम नाही सेठी लोक माने अशिक्षित का सहित मु कथा हेबी का सहित हसीबी का सहित बसीबी तो मनीष भितर जिते मनीष पणिया रहे ना यही मनर अवस्था तार हो जाए तेणु गाँ को जाकर किसी समय कटेवा ओफो गाँवली लोक गुड़ाक मफसल लोक गुड़ाक किसी जानती यही भावना यही कथबार्ता से माने करती तेणु गाँव में किसी समय रहिबा भी तांको पक्षरे संभवपर हुए ना एणु थरे थरे भावे लेखक कहते कहले एणु थरे थरे भावे ग्राम को जाई कौन करी जदि ग्रामर उन्नतिकर कार्यपाई यथासाध्य अर्थदान ही मोर एकमात्र अवशेष कर्तव्य ग्राम को न जाई मध्य ताहा करा जाई पारे जन्मभूमि सहित मोर आउ की प्रकार संबंध अछि लेखक एटा समस्त शिक्षित समाजर कथा कहउचंती किंतु निज आड़ को इंगित करी लिखिचंती जे थरे थरे मु भावे ग्राम को जाई कौन करी मोर पल्ली गाँ मो जन्मभूमि को जाई मु कौन करी मु तो किछि करि परिबि नाही जड़े चाष करुच्ची मु ता साथरे तो लंगलटा धरी पारिबिनी मु क्या सहित कथा हेबी क्या सहित मिसिबी कौन करी मोर मनर अवस्था एमिति गोटे स्तर को चली जाइछि जे मु गाँ लोकंक सहित भी मिसी पारिबि नाही आ जदि भी गाँ रु मु किछि अवदान पाइछि उपकार पाइछि गाँ लोकंक ठारू गाँ स्कूल शिक्षकों ठारू चाटशाली ट्यूशन मास्टर ठारू बा मोर माँ ठारू बापा ठारू मोर कका खुड़ी समस्त जदि बा मु किछि सामग्रिक भाव में गाँ रु मु किछि उपकार पाइछि जदि गाँ पाई मोर किछि गाँ पाई जदि किछि मोर करणीय कर्तव्य अछि
ତେବେ ମନେକର ଗାଁକୁ ଅର୍ଥଦାନ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଗାଁରୁ ମୁଁ ଉପକାର ପାଇଛି ତେବେ ଗାଁକୁ ଯଦି ମୋର ଉପକାର କରିବାର ଅଛି ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ଅର୍ଥଦାନ କରିବାର ଅଛି ଅର୍ଥ କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଯଦି ସେଇଟା ମୋର ଅବଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅବଶେଷ କହିଲେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ମୋର ଗାଁ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାକି ଅଛି ଏଇଟା ଯଦି ସର୍ବଶେଷ ଆଉ ଅବଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେବେ ଗାଁକୁ ନ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ତାହା କରାଯାଇପାରେ କାହା ହାତରେ ପଇସାଟା ପଠାଇ ଦେଇଯାଇପାରେ ମନି ଅର୍ଡ଼ର କାହା ଠିକଣାରେ ମନି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଆଯାଇପାରେ ଗାଁକୁ ନ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ ତେବେ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ମୋର କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତ ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାରେ ସେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମୁଁ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ଅତୀତରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଠୁ ସେ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବହୁ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ କେହି ଭାଇ କେହି ଭଉଣୀ କେହି କକା କେହି ଖୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆହା ଗାଁର ଜୀବନଯାପନ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ସହର ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ 100 ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବା ତେବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସଭ୍ୟତା ଏତେ ଆଗେଇ ଥିଲା କଳକାରଖାନା ଆଗେଇ ଥିଲା ସହରୀ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଆମେ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ତ ସେ ଗାଁର ଗାଉଁଲି ଜୀବନର ଉତ୍କର୍ଷତା କେଡ଼େ ଉଚ୍ଚମାନର ଜୀବନଯାପନ ସେଠି ମଣିଷ ପଣିଆ ଥିଲା ସେଠି ଦୟା ଥିଲା କରୁଣା ଥିଲା ପରୋପକାର ଥିଲା ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଏ ଭାବନାଟା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ତେଣୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ବହୁ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେଉଁଠି ନାହିଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଦୟା ଅଛି ତା ଭିତରେ ନିଷ୍ଠୁରତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କାହା ଭିତରେ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିଲା କାହା ସହିତ କିଏ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲା ମନାନ୍ତର ହେଉଥିଲା ମତାନ୍ତର ହେଉଥିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ଗାଉଁଲି ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବାର ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁଠି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମନେକର ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପୁଣି ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଯେଉଁ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣର ବିଧାନ ସମାଜରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ପରମ୍ପରା କହିଲେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଥିଲା ମନେକର ଦଶହରା ଗାଁର ଗୋଟେ ପର୍ବ ଗଣପର୍ବ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଆଯାଉଥିଲା ପ୍ରସେସନ୍ ହେବ ସେଥିରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ନାଚିବେ କିଏ କେଉଁ ପାର୍ଟ କରିବେ କିଏ କେଉଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ହେବ କେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ପରିଚାଳନା ହେବ ଗାଁର ଖୁସି ପାଇଁ ପାଇକ ଖେଳ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଜଯାତ୍ରା ହେଉ ଫଗୁଣ ପୁନେଇ ହେଉ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଯାହା ବି ହେଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିରେ ତ ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଏକ ପରିବାର ଭଳି ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ପାଠ ଶୁଣୁଛ ଦେଖିବ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାହିରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କାହାକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି କାହାକୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି କାହାକୁ କକା ବୋଲି କାହାକୁ ଖୁଡ଼ି ବୋଲି ଏମିତି ସବୁ ଡାକନ୍ତି ଅଲଗା ଜାତିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପା ଠାରୁ ଯିଏ ବୟସରେ ଛୋଟ ମୋ ବାପାକୁ ସିଏ ମନେକର ଭାଇ ଡାକୁଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କକା ବୋଲି ଡାକୁଛି ସେ ଆମ ଜାତିର ନ ହେଇଥିଲେ ବି ତ ଏଇଭଳି ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମ୍ବ ଦୁଇଟା ଫଳିଲା ସେ ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କଲରା ଫଳିଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବନା ଗାଉଁଲି ଜୀବନମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଥିଲା ଏଇଟା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କକା ଖୁଡ଼ି ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମା ମାଇଁ ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥାନ୍ତି ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ଏ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ କାହାକୁ ମା ବୋଲି କାହାକୁ ମାଉସୀ ବୋଲି କାହାକୁ ମାମୁଁ ବୋଲି କାହାକୁ କକା ବୋଲି ଖୁଡ଼ି ବୋଲି ଡାକିବାର ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଅବସର ନାହିଁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ ମୋର ସେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଗ୍ରାମଟି ଯାକର ଭାଇ ଭଉଣୀ କକା ଖୁଡ଼ି ମାମୁଁ ମାଇଁ ମଉସା ମାଉସୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପର ହେଇଗଲେଣି କାରଣ ଯଦି ଆଜିକାଲି ସିନା ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଉଛେ ହ୍ୟାଲୋ ମାଉସୀ
ଅମୁକ ତାରିଖରେ ଝିଅର ବାହାଘର ତୁମେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଦେଖୁଥିଲା, ସାକ୍ଷାତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘରର ଗୁଆ ପାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କେଉଁଠୁ ଛୁଇଁ କେଉଁଠୁ ବଡ଼ି, କେମିତି ବନ୍ଧୁ ଅତିଥି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜିବ ଚରଣ, ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ଅତିଥି ଦେବତା ସମାନ, ତାଙ୍କୁ ଦେବତାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଖାଇବେ, କେଉଁଠି ବସିବେ, କେମିତି ପରିଷ୍କାର ଜାଗାଟିଏ ଦେଲେ ସେଠି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବେ, ଏଇଭଳି ଭାବନା ସବୁ ଅତୀତରେ ଥିଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗାଉଁଲି ଜୀବନ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଲେଖକ ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ଥିଲେ। ଏବେ ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେସବୁ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଗଲାଣି। କାହିଁକି? ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା, ଦେଖା ହେଲେ ସିନା ଭାବଟା ବଢ଼ିବ, ସ୍ନେହଟା ବଢ଼ିବ, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ତ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା, ଡକ୍ଟର ଆମର ଏଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁ ସମୟର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଚିଠି ଦିଆ ନିଆ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଚିଠି ଦିଆ ନିଆ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତିର ଲୋକ ପାଖକୁ ସେ ଚିଠି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କଟା ସବୁ ପର ହୋଇଯାଇଛି। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ଫେରି ପାଇବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଫେରି ପାଇବିନି? ନା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗାଁକୁ ଏବେ ବି ମନେକର ଯିବେ, ଇଏ ଯେଉଁ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ସହିତ କଥାଭାଷା ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର ମାନସିକତାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ। ଅଲଗା ଜାତିର ଗୋଟିଏ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକଟିଏ ମନେକର ୟାଙ୍କୁ ପୁତୁରା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ଏବେ ଯଦି ସିଏ ତାକୁ ପୁତୁରା ବୋଲି କହିଦିଏ, ମନେକର ସିଏ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ବେଶୀ ଦରମା ପାଇ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କାଳେ ଗାଳି ଦେବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହିବ। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନହାନିର ଭୟ ବି ରହିଛି। ଯିଏ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଗଲା, ଏ ଛୋଟ ଲୋକଟା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାହିଁ କଥା ହେବି, ଏଇଭଳି କଥା। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟେ ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି, କାହା ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ, ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ସାର ମାଉସୀ ତାର ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାଟିରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି ବସି ଆସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ। ଆଗେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଚାରୁଥିଲା, କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା? ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ କହେ, କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ? ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଥାଟା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, କାହିଁକି ସେ ବାବୁ ବୋଲି କହିଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖିଚିଙ୍ଗ ଗାଁ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ସାର ମାଉସୀ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇନଥିବେ ଲେଖକଙ୍କର, ଗାଉଁଲି ହିସାବରେ ସମ୍ପର୍କ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ହେଇଥିବେ। ତ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସେ। ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲେ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି, ହଲଚଲ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି ବସିଛି। ବଞ୍ଚିଛି, ହେଲେ କର୍ମ କରିବାର କ୍ଷମତା ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। এইଭଳି ସମ୍ଭବତଃ ଏଇଆ ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି ସେ ବସି ଆସିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ। ବୋଧ ହୁଏ ଲେଖକ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ବି ଗାଁକୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ହୃଦବୋଧ କଲା ପରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ସିଏ ଗାଁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ଏ କଥା କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତେ। ସେ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ସାର ମାଉସୀ ପଚାରୁଥିଲା, କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା? ବାପା, ଆମେ ଜନ୍ମ କଲା ବାପାକୁ ଗୁରୁଜନ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାପା ଡାକୁ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିଥାଉ, ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାର ମାଉସୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଯିବାର ସେ ଦେଖେ, ଆଗ ପଚାରୁଥିଲା, କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା? କାରଣ ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖକ ଯାଉଥିଲେ, ସମ୍ପର୍କଟା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦରେ କିଛି ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ତ ଆପଣା ରହିକରି ଥିଲେ, ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ କହେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ବହୁଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଗଲା, ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି, ଦାମିକା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ହାତରେ ସୁନା ମୁଦି ଅଛି, ବେକରେ ସୁନା ଚେନ୍ ଅଛି, ସେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବ୍ଲେଜର କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଚପଲ ବଦଳରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶଭୂଷା, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର ହାବ ଭାବ, ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ, ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସାର ମାଉସୀ ମନରେ ବି ଭୟ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ କାଳେ ସିଏ ମୋତେ ତାର ମାନ୍ୟତା ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ, କମିଯିବ, ମୋତେ ସିଏ ହୁଏତ କଡ଼ା ଗଳାରେ ଗାଳି ଦେଇପାରେ। ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ସାର ମାଉସୀ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖିଲେ କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ? କାରଣ ସେ ବାପାର ସମ୍ବୋଧନରୁ ବାବୁ ସମ୍ବୋଧନକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଗ୍ରାମର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବେଶର କଥା, କାହା ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ, ଗ୍ରାମର ମଝିରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର। ଆଉ ଜଣେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ବୋଲି ଲୋକ, ସାର ମାଉସୀ ଘରଟା ସିନା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦା ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟିଏ। ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା, ମାନେ ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ, କର୍ମ କରିପାରନ୍ତିନି, ଅକର୍ମା। କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନୁହେଁ, ସେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ସେ କହିଲେ ଅକର୍ମା ଓ ଅବିବାହିତ ରହି ସେ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରକୁ ଦୁର୍ଗ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରି ଆସିଛି। ଏପରି କହିବାର ମାନେ ପିଲେ, ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା, ଯିଏ ଅକର୍ମା, ଯିଏ କର୍ମହୀନ, କର୍ମକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ସେ କ'ଣ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବନି। ତେବେ ଏକଥା କାହିଁ କହିଛନ୍ତି? କହିଲେ ସେ ଅବିବାହିତ, ପୁଣି ବିବାହ କରିନାହିଁ, ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରକୁ ସିଏ ଦୁର୍ଗ ମନେ କରିଛି। ଦୁର୍ଗ, ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଯେଉଁଠି ରହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଘର ସବୁ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଠି ଜଣେ ପ୍ରହରୀ ଜଗିଥିବ, ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ସେନାପତି କି ଖବର ଦେବ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଦୁର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନବଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ, ସିଏ ଗରିବ ହେଇପାରେ, ଅକର୍ମା, ସେ ଅବିବାହିତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟାକୁ ସେ ଦୁର୍ଗ ମନେ କରୁଛି। କାହିଁକି ଦୁର୍ଗ ମନେ କରୁଛି? ନା ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ କେହି କାହାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ କରନ୍ତି, ତୁମେ ଜଣେ ମନେକର କୋଟିପତି, ଆଉ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ବଡ଼ ଭାଇ କୋଟିପତି, ସାନ ଭାଇ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଯଦି କୋଟିପତି ଜଣକ ସାନ ଭାଇକି କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନି, ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନାହିଁ, ଚାଉଳ 2 କେଜି ଦେଇନାହିଁ, ତେବେ ତା ଜାଗାରେ ସିଏ ରଜା, ୟା ଜାଗାରେ ଇଏ ରଜା। କେହି କାହାକୁ ଯଦି ଦବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଅହଙ୍କାର କଲେ, ତୁମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି ତୁମ ବଡ଼ ଲୋକୀ, ତୁମ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେଉଁ କମ୍ ରୋଜଗାର, ମୋର ଯେଉଁ ଶାଗ ପେଜ ପଖାଳ, ମୋଥିରେ ବି ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଠିକ୍, ତୁମେ ତୁମ ଜାଗାରେ ଠିକ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲା? ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଏ ସମାଜରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ନିଜ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରକୁ ଦୁର୍ଗ ମନେ କରିଛି, ରାଜଉଆସ ମନେ କରିଛି। ମୋ ଧନରେ ମୁଁ ବଡ଼, ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶରେ ଆସିଛି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଛୋଟିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରକୁ, କୁଡ଼ିଆକୁ ଦୁର୍ଗ ମନେ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରି ଆସିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ସିଏ ଯେମିତି ତାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ସେ ନିଜେ ସୁଖୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଖୁସି, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ ତାର ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଶାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷରେ ସିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି ତାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଖାତିର କରିବାର ନାହିଁ, କାହାର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ତାର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଦେଖାହେଲେ ବହୁ ମାନ ସହିତ ସେ ମୋତେ ତାର କୁଟୀରରେ ବସାଇ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା। ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, ମନବୋଧ ଚଉତିଶାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର କିଏ? ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ଭଲ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନବୋଧ ଚଉତିଶା। କହଇ ମନ ଆରେ ମବଲ କର, ସେଇ ଯେଉଁଟା ଖଣ୍ଡି ଯେ ଖଣ୍ଡିତର ପିଞ୍ଜରା କାଠି, ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନକୁ ସେଥିରେ ପିଲେ କହିଛନ୍ତି। କେବେ ଯଦି ସୁବିଧା ହୁଏ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାର ଶୁଣିଦେବ ସେ କଥାଟି, ମାନେ ଜୀବନକୁ ବୁଝିଯିବ, ଏ ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଥିରେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ସେ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାକୁ ପଢ଼େ ଏବଂ ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗାଁକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ତା କୁଡ଼ିଆ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଇ ପାଖରେ ବସେଇ ସେ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମାନେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଛି, କ'ଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ କହେ। ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଶତଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ଫେରି ପାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ। କହିଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଏ, ଶତଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇର ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା, ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଟା ଫେରି ପାଏ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାରେ ମୋର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ମୋତେ ଆଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତା ଘରକୁ କୁଡ଼ିଆକୁ ଡାକେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମଟି ଯାକ ନବାଗତ ଅତିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ନବାଗତ ଅତିଥି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଛୁଆ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି।
कवि ए लेखक जितेबले गाँव आसीथिले सेतेबले जो माने जन्म होइथिले सेमानकु से चिन्हिथिले किए कार पुओ किए कार पुतुरा किए कार नाती किंतु एबे जेतेबले जाउचंती चिन्हि पारु नांती नुआ छुआ सब जन्म होइचंती से कार पुओ कार नाती बोली काउ को वंशर किए छुआ से जानि पारु नांती कहले जेउ आड़कू चाहिए शीर्ण मलिन उलग्न कृस्वदर लंबोदर अवांछित अवहेलित शिशुमानक समावेश देखा जाए। यहाँ बड़ दुख से प्रकाश करिसंती कारण गाँवली परिवेश भितर सी तो बहुत माने कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्म हो 1909 मसीह तांको मृत्यु हो 1987 तेबे 1987 मसीहा बेलू आम सभ्यता कौन उन्नति करिथिला जेतिक उन्नति करिथिला सेति बेले समस्ते उच्च शिक्षित हो पारि नथिले समस्त को शिक्षार सुजोग मिलु नथिला समस्ते भल करी गंडे खाइबा को पाउ नथिले भल करी खंडे पिंधिबा को पाउ नथिले सेते बेले आज जेमिति कहार किछि अभाव नाही सेते बेले सेमिति नथिला तेनु जेउ आड़को चाहे शीर्ण कहिले माने शुष्क क्षीण दुर्बल जो आड़को चाहूचंती जो नुआ नुआ पिला माने सब जन्म होइचंती से माने सब शीर्ण माने तांको देहटा सुखिला सुखिला देखा जाउची क्षीण क्षीण कहले अति पतला दुर्बल शरीर देखा जाउची कृशोदर कृशोदन कहले जार अंटाटा सरू कृश उदर कुश कहले तो घास उदर कहले पेट पेटटा पतला हेले अंटाटा सरू तेणु सी कहले माने जेमिति खाइले खाइबा बिना जेमिति पेट पूरी न थाए सुखिला दुर्बल देखा जाउचंती तेणु जुआड़ को देखले सेमिति आउ कहार रोग होइजी से लंबोदर लंबोदर कहले गणेश को लंबोदर कह जाए तांको पेटटा बड़ बोली पेट बाहरी पड़िछि माने रोगाक्रांत शिशु कौन सी दृष्टि रोग ताकू होइछि मलिन देखा जाउचंती समस्ते सफा सुतरिया नुहंती एई भली भाबरे अवांछित अवांछित कहले अदरकारी जो पिलाटा छोटेकरी चलुची बा पोलियो हो जाइची बा तार कौन सी प्रकार रोग हो जाउची ताकू बापा माँ खाइबा पिया को दौले भी सी अवांछित माने ताकू कहीं बंचई रखा को बांछा करेंगे ना माने सी समाजर उत्तम नागरिक हो कौन सी समाजर कौन सी उपकार करें बापा माँ कौन सी काम आसबनी यही भाव तो अवांछित शिशु शीर्ण मलिन कृशोदर आउ कौन कहते लंबोदर यही भाव में समस्त को जो नवागत अतिथि नुआ नुआ छुआ जन्म होती देखिले ये टिके दुख प्रकाश कर अवहेलित बहुत शिशु मध्य अवहेलित से शिशु मानकर समावेश बा सी एकाठी होकर खेलु था बुलू था बसी था युड़ाक लेखक देखी एमानक मध्यरु केही सुधा मते जानती ना लेखक कहते मु तो गाँ को अनेक दिन है जाऊनी तेणु मते से माने देखी ना तेणु कहीं चिन्हती ना जानती ना केबे केबे देखा हेले आफ्रिकार नवागत जेब्रा और जिराफ को चाहिला परी से माने मते खाली चाहि रहंती आम देश में बाघ अच्छा सिंह अच्छा आम देश में कुकुर अच्छा मांकड़ अच्छा आम जो जहाँ को देखीचे सब बेले तांको बारंबार देखा आमर इच्छा हुए ना किंतु से कहते आफ्रिकार जंगल रे जो जेब्रा अच्छा ताकू देखा निश्चय टी इच्छा हे जिराफ ताकू देखा चाहिए टी इच्छा हे कारण आम सब बेले देखी ना नुआ जीव तेणु ये जो छोट छुआ माने जो माने शीर्ण मलिन उलग्न पिंधिबा को पाउना लंगड़ा होती खाइबा को पाउना कृशोदर माने तांको पेट अंटा सरू से भली जो माने रोगाक्रांत अवांछित अवहेलित शिशु यही माने जेते बेले लेखक गाँ को जाइचंती तांको जेते माने देखुचंती एमाने आफ्रिकार जेमिति जेब्रा और जिराफ को न देखिबा लोक जेमिति चाहे मते से माने से छोट छुआ माने मते सेमिति चाहिछंती चाहि रहंती बोली लेखक कहउचंती ग्रामवासी मानक मध्यरु जो शिक्षित और अर्धशिक्षित नवजुवक माने चाकरी न पाई जन्मभूमि छाड़ी नाहंती से माने राजनीतिर आश्रय नैचंती आउ गोटे कथा से कहउचंती जे गाँव रे भी जो माने शिक्षित पाठशाठ पढ़ी अथच चाकरी पाई नाहंती आउ किछि लोक अर्धशिक्षित अधा पाठ पढ़ी पाठ को छाड़ी देई छंती से जो नवजुवक नुआ नुआ युवक माने तांको भितर शिक्षित अछंती अर्धशिक्षित अछंती से माने चाकरी पाई नाहंती चाकरी न पाइले मध्य जन्मभूमि को छाड़ी नाहंती चाकरी न पाइबा लोक भी समस्ते जाइकरी बाहर देश रे बाहर राज्य रे से माने खटंती किछि पैसा पाइबा पई रोजगार करिया पई परिवार प्रतिपोषण करिया पई कर्तव्य ज्ञान रे से बाहर को जाइकि मध्य कठिन परिश्रम करंती किंतु किछि अछंती से माने किछि करंती नाही शिक्षित और अर्धशिक्षित से माने गाँ रे बसी थांती जो माने गाँ रे बसी थिबे से मानकर काम कोन ना राजनीति
भारत जिते स्वाधीन हो गला जिते संविधान तैयारी है निर्वाचन व्यवस्था है तापर राजनीतिर उन्मेष होती आरंभ होती तेणु किछि युवक राजनीति को आश्रय नहीं एमानक मध्यरु कहीं कांग्रेसी कहीं गणतंत्री कहीं कम्युनिस्ट कहीं सोशलिस्ट सेतेबेले से सबू पार्टी सबू थिले माने राजनैतिक संगठन दल से समय रे माने लेखकों समय रे यही पार्टी गुड़िक सब थिले कहले से कहीं समस्ते विभिन्न दल रे सब जोग देइचंती जदि कहीं यही राजनैतिक मतवाद मध्य कौनसीटिर अंतर्भुक्त नुहे यही पार्टी मानक भितर जदि कौन शिक्षित अर्धशिक्षित युवक एमानक भितर भी नुहे माने से राजनीति करू नाही राजनीति भितर सी नाही ताहाले से एमानक मध्य सुधा अंतर्भुक्त नुहे से माने राजनीति रे जदि अंतर्भुक्त नुहे एमानक सहित भी सी मिसे नाही बा एमानक भितरु सी जणे नुहे अन्य कथा दूरे थाउ एमानक सहित पल्ली प्रकृतिर शोभा उपभोग करिवा किबा साहित्य चर्चा करिवा मध्य संभव नुहे लेखक कहउचंती मु केमिति तांको सहित संपर्क जोड़ी हेबी मु जो स्तर रे अछि मु चाकरी करिछि मु जदि बा मो भितर अहंकार नाही गर्व नाही हिंसा ईर्षा नाही जदि भी मु चाहिबी सेमानक सहित मिसिबा पाई को दृष्टिभंगी रे मिसिबी को एंगल रु मु तांको सहित मिसिबी से कहउचंती जे अन्य कथा दूरे थाउ एमानक सहित पल्ली प्रकृतिर शोभा उपभोग करिवा किबा साहित्य चर्चा करिवा मध्य संभव नुहे जणे लेखक लेखुची माने से पल्ली प्रकृति को देखिबो पश्चिम आकाश रे सूर्य अस्त होला बेलको सुंदर आभा सुंदर लाल रंग पूर्व आकाश रे सूर्य उदय होला बेलको पश्चिम आकाश रे अस्त होला बेलको सी जो सुंदर दृश्य राशि राशि शाल तरु सुंदर नदी बही जाउची ए चित्र गुड़ाक ये दृश्य गुड़ाक कवि लेखक मानक भितर गोटे नूतन उद्दीपना सृष्टि हुए नूतन भावना लेखिबा पाई तो तांको मानसिकता सेठी अछि तांको मनोवृत्ति तो मो तांको मनोवृत्तिर लोकटीए किए हेले सिना पल्ली प्रकृतिर शोभा संपर्क रे से कथा हेबे उपभोग करिवे देख तो सुना रंगर धान केमिति देखा जाउची केडे सुंदर बिलरे पवन रे लहड़ी मारुची तो एगुड़ाक जी प्रकृतिर उपासक जी प्रकृति प्रेमी ताहा सहित सेटा उपभोग करी हबो तो गाँर लोक मानक भितरे सेमिति पल्ली प्रकृति को भल पाइबा लोक भावनार लोक भावगर्भक लोक सेमिति भावुक नाहंती तो केमिति को एंगल रु को दृष्टिभंगी रे तांको सहित मु मिसिबी पल्ली प्रकृति को उपभोग करिबा तांको सहित संभव नुहे कि साहित्य चर्चा करिबा मध्य संभव नुहे मु जने लेखक मु साहित्यिक साहित्य संपर्क रे तांको सहित भी कथा हेई हबो नाही कारण तांकर मनोवृत्ति सेई भली नुहे तबे को दृष्टि रु मु तांको सहित मिसिबी को कोण आळ करी को बहाना रे तांको सहित मु मिसिबी राजनैतिक मतवाद अनुसार एमानक मानसिक परिवर्तन मध्य घटी जाइछि राजनीति जो भली से करूचंती राजनीतिटा षडयंत्र सेठी मानविकता मनीष भितर हजि जाए केवल आपे बंचिले बापर ना यही भाव में रोजगार करने से जो चाहती मानविकता को नैतिकता को दूर को फिंगी दियंती तेणु से मतवाद अनुसार एमानक मानसिक परिवर्तन मध्य घटी जाइछि गाउली जीवनटा आज जटिल हो जाइछि एमाने सरल होकर नाहंती एमाने पुष्पित पलाश वन रे देखंती विद्रोहर बनी जड़े लेखक जड़े कवि पलाश फूल सुंदर भाव में फुटी पुष्पित हो जाइछि गछटा पलाशर बण ताकू देखिले से कौन करिवो लाल रंगटा को देखिक सुंदर कविताटी से लिखिवो से से प्रेम को आरोप करि पारिवो किंतु कहउचंती जो राजनैतिक गोष्ठीर युवक अछंती सेमाने जेतेबेले लाल रंग को देखुचंती पलाश फूल को से पलाश फूलर रंग रे कवित्व को सी देखंती नाही प्रेम को देखंती नाही देखंती विद्रोहर बन्ही पलाश फूलर रंग लाल अग्निर बन्हीर रंग मध्य लाल तेणु विद्रोहर बन्ही अन्य सहित युद्ध करिवार अन्य सहित झगड़ा करिवार अन्य सहित जुक्ति करिवार निजे अन्य को तले पकई दे हत्या करी निजे उच्च आसन लाभ करिवार जो मनोवृत्ति तेणु एमानक भितर विद्रोहर बन्ही अन्य सहित संग्राम संघर्ष करिवार जो मनोवृत्ति तांको भितर सृष्टि हुए जणे प्रकृति प्रेमी कवि लेखक पलाश फूल को देखिले तांको भितर भावना कौन जने साधारण व्यक्ति राजनैतिक व्यक्ति पलाश फूल को देखिला परे ता भितर भावना कौन ये जो प्रभेदटा ये दर्शई लेखक
ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହବର ରକ୍ତ ଓ ଆନତ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହବର ରକ୍ତ ଓ ଆନତ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ। ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ତ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ରକ୍ତ କଲରର ଲାଲ ରଙ୍ଗର। ତ ଜଣେ କବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ମକୁ ଦେଖିକିରି ଢଳ ଢଳ ସୁନୀଳ ସରସୀ ଜଳ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ କବିତା ଆମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ଆଗରୁ ଥିଲା। ତ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହବର ରକ୍ତ। ଆହବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ ଜଣେ ଲେଖକର ଭାବନାଟା କ'ଣ? ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କାହା ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ ପଦ୍ମ କୁହାଯାଏ, କାହା ହାତକୁ କୁହାଯାଏ କର କମଳ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭିକି କୁହାଯାଏ ନାଭି କମଳ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ କୁହାଯାଏ ପଦ୍ମ ପାଦ। ଜଣେ ଭକ୍ତ କବିର ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟାର ଭାବନା କେମିତି ଆସୁଛି? କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆହବର ରକ୍ତ ମାନେ ସଂଘର୍ଷର ରକ୍ତ, ଅନ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇ ତା ଦେହକୁ ଆଘାତ କରି ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଝରିବ, ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମନ ଯେମିତି ଭାବନା ସେମିତି, ନିଜର ମାନସିକତା, ନିଜର ଚାଲିଚଳନ, ନିଜର ବ୍ୟବହାର, ନିଜର ଭାବନା ଯେମିତି ନିଜର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଆନତ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ାରେ, ଆନତ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ। ଆନତ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା କଲେ ନଈ ପଡ଼ିଥିବା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ଫୁଲ ପେନ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ନଈ ପଡ଼ିଥିବ। ତେବେ ନଈ ପଡ଼ିଥିବା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲରେ ଇଏ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ନା ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ। ଅନାଗତ ଯୁଗ ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ଆସିବ, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଜିତିଯିବା ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧରେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଯଦି ଜିତିଯିବା, ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ରାଜୁତି ଚାଲିବ। ଆଉ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କିଏ କଲେ ଅନାଗତ ଯୁଗରେ, ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ରକ୍ତ କେତନ, ରକ୍ତ ପତାକା, ବିଦ୍ରୋହର ସଂକେତ ଆମେ ଦେଇକରି ଆମେ ରକ୍ତ ପତାକା ଉଡ଼େଇବୁ। ଆମେ ଜିତିଛୁ ବୋଲି ଆମର ନିଜର ବଡ଼ ପଣିଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୁବକମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରର ଭାବନା ହେଉଛି ଏଇଟା। ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କବିତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଲେଖିବାର ଭାବନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାର ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ବରଂ ରାଜନୈତିକ ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯାର ମନ ଯେମିତି ତାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସେମିତି। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଗତି କରି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲେଖକ କହିଲେ, ତେଣୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିବି? ମୋର ତ ସେମାନେ ସମଧର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ଏକା ମନୋବୃତ୍ତିର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବି? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ବାକି ରହିଲା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଇଠୁ ପଢ଼ିବା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।